जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला अंतर्गत कुसुमी ब्लॉक स्थित छणुआ ग्राम मंगलवार एक घटना घटी। लगाण वर्षा पड़ोशी घर कांथ भुशुड़ी पड़ार गाँवर हेमलता महांत 45 वर्ष मृत्यु हो जाता बेले स्वामी वीरभद्र महांत 52 वर्ष गुरुतर आहत होती। सोमवार विलंबित राति खाई पी शोता बेले पड़ोशी कांथ भुशुड़ी पड़ी वीरभद्र घर कांथ उपरे पड़ जाता। फल शोता दंपति किछ समय धरी कांथ तले चापी हो जाते। ग्रामवासी खबर पाई कुसुमी अग्निशम विभाग और कर्मचारी और बादाम पहाड़ पुलिस घटनास्थल पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करते। हेमलता घटनास्थल मृत्यु हो जाता बेले वीरभद्र गुरुतर अवस्था बादाम पहाड़ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानांतरित कराइला। अवस्था संकटापन्न होबार उपखंड चिकित्सालय रायरंगपुर को स्थानांतरित कराई। इतिमध्य हेमलता शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कराई। एने बादामपाड़ थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु कराई। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला अंतर्गत तीन थाना बाड़ेपटका ग्राम में गुणी गाड़ी बाहन जड़े कॉलेज छात्री को दुष्कर्म अभियोग में संपृक्त गुणिया को गिरफ्त कर जमापड़ी। थाना होता अभियोग को जनाई पानेपटका ग्राम जड़े कॉलेज छात्री गत 3 तारिख राति पिता असुस्थता एक रीतिनीति धर्मपूजा करने तलसरा ग्रामर साधु किस्कु घर को जाते। प्राय संध्या 7टार साधु एक निर्जन स्थान को डाकी नहीं शरीर समस्त पोशाक खोलवा कही भयभीत हो समस्त पोशाक खोलते। यापर साधु हाथ में कंचा अरुआ चाउल धराई रीतिनीति संपन्न करते। 4 तारिख संध्या 7टार राधु पुनर्बार रीतिनीति एक निर्जन स्थान को डाकते एवं समस्त पोशाक खोलने को कही दुष्कर्म करते। यही घटना संपर्क में आईनगत पदक्षेप ग्रहण करने पीड़िता 3 थाना अभियोग करते। रिपोर्ट आधार में पुलिस गत 7 तारिख एक मामला रुजु कर तदंत हाथ को नहीं। पुलिस घटनार परिदर्शन एवं बारिपदा साइंटिफिक दल तदंत कलापर अभियुक्त साधु को गिरफ्त कराई। आईसीसी रामहरि सेठी मामलार तदंत दायित्व नहीं। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन हाथीपतुका एवं भितरसलू ग्राम जंगलिया स्थान में चली चरा देशी मद कारखाना पर बेतनडी अबकारी विभाग पक्षर मंगलवार अपराह चढ़ाऊ कराई। चढ़ाऊ समय विपुल परिमाण महुलपच रंधा मद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत विभिन्न सरंजाम जबत कर नष्ट कराई। सूचना अनुसार हाथीपुतुका और यार आखपाख अंचल दीर्घदिन धरी चरा देशी मद प्रस्तुति चलता नहीं अबकारी विभाग को खबर मिलता। यह आधार कर बेतनडी अबकारी थाना अधिकारी प्रदीप कुमार बेहरा नेतृत्व में एक दल मंगलवार अपराह प्राय 4टा समय उक्त अंचल चढ़ाऊ करते। अबकारी टीम को देखि मद प्रस्तुति में संपृक्त थिबा लोक माने जंगल भितर को चंपट मारथिले। घटनास्थल प्राय 4700 केजी महुलपच एवं चरा चालाण पर प्रस्तुत रखाई 460 लिटर रंधा मद जबत कराइथिला। सहित मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम प्लास्टिक ड्रम आलुमिनियम डेक्ची आदि जबत कराइथिला। जबत महुलपच रंधा मद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत सरंजाम गुड़िक घटनास्थल नष्ट कराई। यही घटना अबकारी विभाग पक्षर तदंत जारी रही। परवर्ती खबर विषय ब्लॉकर जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत भडुरकलार गांसा मुर्मू घर लगाण वर्षा भुशुड़ी पड़ी। गत सोमवार राति 4टा बेलू बाक्स उपर किसी खसवा शब्द जानीपारी समस्ते घर बाहर को बाहरी जाते। बाहर क्षणी घर संपूर्ण भुशुड़ी पड़ा। मानसा सहित तार स्त्री 2टा पिला सहित शोपड़ते। तार स्त्री प्रथम जाना कौशलक्रमे गोटे पिला को धरी पदा को बाहरी जीवन रक्षा करथिला। तांकर समस्त घरर जिनपतर बाक्स डेक्ची घरर आसवाबपत्र कांथ एवं आजबेस्टर पड़ी नष्ट होईछि। खबर जना पड़ा पर सरकारी तरफ एक पॉलिथिन मिलथिबा जणाइछि। तांको घर संपूर्ण भांगी जाइथिबारु गांसा मुर्मू उपयुक्त सरकारी सहायता एवं आवास घर देवाई दाबी कराଯାଉଛି। परवर्ती खबर किसी दिन व्यवधान पर पुणी थे गरु बेपारी सक्रिय होता नहीं अभियोग मध्य गरु बोझे एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो 7टी बलदर मृत्यु घटी। यही घटना मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा थाना अंचल हांडीपड़ा छक निकट में घटी। सूचना अनुसार भोर प्राय 3टा समय ठाकुरमुंडा पुलिस पक्षर अंचल में कड़ाकड़ी पेट्रोलिंग चली
ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆନନ୍ଦପୁର କରଞ୍ଜିଆ 53 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ତୋରାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଭିର୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନମ୍ବର OD 29Q7891 ଗାଡ଼ିର ମୋଟ 14ଟି ବଳଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7ଟି ବଳଦର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବଳଦଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଆଣି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟ ବଳଦକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ବଳଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୋରାମରା ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ JCB ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ୟୁନିଟ୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତିସମ୍ପନ୍ନ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା IIC ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ, ASI ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟିଏମ୍ କରାଇବା ବାହାନାରେ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ପଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି 90,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିନେଇଥିବା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ ଶାଶୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଠକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଛକରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିକାଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦନୀ ପାତ୍ର ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଚା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଗୁଜରାଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେହି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଗଳାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ୍ ଆୟନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଛକସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନିଜକୁ ପେଟିଏମ୍ ସଂସ୍ଥାର ସେଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ପେଟିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜର ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ସହିତ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା OTP ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ପେଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା, 15,000, 30,000, 17,000, 55,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 2 ଥର ସର୍ବମୋଟ 90,000 ଟଙ୍କା 202 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଚତୁରତାର ସହ ନିଜର ଶାଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ପେଟିଏମ୍ ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁନର୍ବାର ଚାନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖପାଖ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ SI ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ ସଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 2 ଠକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା 90,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ SI ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ପରମିଟ ଘାଟ ଫାଣ୍ଡିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପୁଲିସ ପାଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଲିସର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ 2 ଠକ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିବା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 4ଟି ସ୍ଥାନରୁ 600 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦେବଗାଁର ଚିତ୍ତ ସିଂ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ସୁକାନ୍ତି ମଳିକ 55 ବର୍ଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋଡ଼ା ବାଲିବିଲର ଫୁଲମଣି ମୁର୍ମୁ ବୟସ 29 ବର୍ଷ ଓ ପାର୍ବତୀ ହେମ୍ରମ 45 ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା,
ଏଏସ୍ଆଇ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସେଠୀ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାର୍ବତୀ ମାରାଣ୍ଡି, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ପୁଲିସ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଳମା ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମରାମତି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ପଶି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକ ଶେଖ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମେର୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଣାପୁର ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର 33 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତଚାର ଚୋରି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଗସ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଚୋରି ପରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତା, ବଜାର, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ସମୟରେ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଚୋରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଚୋରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 25ଟି ହାତୀ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ସେକ୍ସନ ଦେଓଗାଁ ଏବଂ ଟଙ୍ଗାବିଲା ସେକ୍ସନର ଟାଇଁସିଆ ବିଟ୍ରେ ଗିଦିବାସ ଗାଁରେ ପଶି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ହାତୀଟି ଦେଓଗାଁର ହରିହର ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ଦେଓଗାଁ ରଘୁସାହିର ରାଇବନ ତିରିଆଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗିଦିବାସ ଗାଁରେ ପଶି ସମ୍ବାରୀ ତିରିଆ ଏବଂ ନୃପତି ମହାନ୍ତ, ଦମୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲୋହାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପଶି ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା କିପରି କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାତ ପଖାଳ ବାସ୍ନାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଘ୍ରାଣ କରି ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଥିବା ଧାନ, ଚାଉଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ବେଳେ ହାତୀ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଗିଯାଇ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।